रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हम हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमत गुजार हैं। रुकन असम्बली ने आज इतवार के रोज़ तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज में मुनाकिदा शर्मदनम प्रोग्राम में शिरकत की। शर्मदनम प्रोग्राम के तहत रुकन असम्बली ने खुद सफाई में हिस्सा लेते हुए कायदीन और कारकुनों की हौसला अफजाई की और जेसीबी चलाकर बेकार दरख्त हटाए। बाद अज़ान उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कल रियासत भर में नए डाइट मेनू के आगाज़ के हिस्से के तौर पर रामारेड्डी गूडम सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल वानीश्री ने हमारी तवज्जो दिलाई कि जहरीले सांप और जंगली जानवर कॉलेज के मैदानों में खौफ व हिरास फैला रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से इस मसले को कायदीन के इल्म में लाया गया, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल सका। इसलिए आज हम हमारे कायदीन और कारकुनान इस मसले को दूर करने के लिए शर्मदनम प्रोग्राम करते हुए सफाई अंजाम दी। उन्होंने याद दिलाया कि सियासी कायदीन का मतलब लोगों को परेशान करना या उनकी इमलाक पर कब्जा करना या उन्हें दहशत ज़दा करने के लिए नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के दिन इस बात पर जोर दिया कि हम लीडर नहीं बल्कि कादिम हैं। चीफ मिनिस्टर के इस जज्बे से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने चंदा इकट्ठा किया और पहली कोशिश के तौर पर महबूब नगर बीईडी कॉलेज में बैतुल-खला की तामीर का संग बुनियाद रखा और आज रामारेड्डी गूडम सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज के अहाते में बच्चों को एक अच्छा खुशगवार माहौल फराहम करेंगे तो वह अच्छी तरह से तालीम हासिल करेंगे। इस इरादे से प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली ने तमाम कारकुनों और कायदीन की तारीफ की जो आज रज़ाकाराना तौर पर आया और इस अजीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने कहा कि महबूब नगर इस तरह के खिदमती प्रोग्राम करके रियासत के लिए एक मिसाल कायम करेगा और हर इतवार को हमारे कायदीन और कारकुनान की जानिब से कुछ समाजी खिदमत के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में सदर नशीन बल्दिया आनंद गौड़, वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मुड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, म्यूनसिपल कमिश्नर महेश्वर रेड्डी, बेकरी अनीता मधुसूदन रेड्डी के अलावा यूथ कांग्रेस पार्टी के लीडरान, कारकुनान और मद्दाहों ने शिरकत की। ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 7న మా ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ రోజు తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు, మేము పాలకులం కాదు సేవకులం. ఈరోజు 119 కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన అభ్యర్థులు పాలకులు కాదు మేము సేవకులం అనే భావనతోటే పనిచేస్తాం.
అందుకే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎక్కడ సంవత్సరాల నుంచి పరిష్కారం కాని సమస్యలు ఉన్నాయో కొద్దిపాటి ఎఫర్ట్ పెడితే ఆ సమస్యకు ఒక శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అటువంటి దగ్గర మేము ఇమ్మీడియట్గా మా కార్యకర్తలు అందరం కూడా నాయకులు ఎమ్మెల్యేతో సహా గ్రామాల్లో ఉన్న కార్యకర్త దాకా అందరం కూడా శ్రమదానం చేసి ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలి. ఈ దృక్పథంతో మొట్టమొదటగా బీఈడీ కాలేజీలో ఆడపిల్లలకు టాయిలెట్స్ లేవని తెలిస్తే మేమందరం కూడా చందాలు వేసుకొని ఆ టాయిలెట్లు కట్టినాం. తర్వాత గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ అయ్యి వచ్చే వరకు అది పర్మనెంట్ అయితే స్ట్రక్చర్, కానీ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు రిలీఫ్ అందించడానికి అక్కడ మొదలుపెట్టినాం. ఈ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు మేము నిన్న వచ్చినాం. రాష్ట్ర వ్యాప్త ప్రోగ్రాంలో భాగంగా కామన్ డైట్ ప్లాన్ ఆవిష్కరించడానికి వస్తే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్న సమస్య చెప్పి మొత్తం కూడా కాంపౌండ్ వాల్ లోపల అడవిలాగా మొత్తం జమ్మి పెరిగింది. పాములు, తర్వాత అడవి పందులు అవన్నీ సాయంత్రం కాగానే పిల్లలు హాస్టళ్ళకు పోగానే అవన్నీ వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం కూడా విహారం చేస్తుండే. పిల్లలు బయటికి రావడానికి ఇబ్బంది పడతాం. 10 సంవత్సరాలు ఎంతో మందికి చెప్తే కూడా ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు. అది ఇమ్మీడియట్గా మేము నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు మొత్తం కూడా డోజర్లతోటి జేసీబీలతోటి మా కార్యకర్తలు వచ్చి శ్రమదానం చేస్తూ ఉన్నారు. 2 రోజుల్లో మొత్తం కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని క్లీన్గా చేస్తారు. పిల్లలు మంచి వాతావరణంలో వాళ్ళు ఆటపాటలు చదువులు తెచ్చుకోవాలి. పాములు కూడా రూమ్లలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఉండే, ఇప్పుడు వీలైనంత వరకు వాటన్నిటిని కూడా తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఆదివారం కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఏదో ఒక గ్రామంలో కానీ పట్టణంలో కానీ ఎక్కడైతే చెత్త పేరుకొని పోయిందో, ఎక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో శ్రమదానం చేయాలని చెప్పి మేమందరం నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం రాష్ట్రానికి మా మహబూబ్ నగర్లోని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తాం. మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, మా ముడా చైర్మన్ గారు, మా గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారు, మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు, భవిష్యత్తులో పాల్గొంటారు. ఇంకా అనేక సమస్యలు పరిష్కారం చేయాల్సినవి ఉన్నాయి మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో. అంటే కొద్దిపాటి చొరవ మేము చూపిస్తే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మేము సైతం అన్నట్టుగా మా వంతు కార్యక్రమం మేము చేస్తాం. రాజకీయ నాయకులం అంటే ప్రజల్ని భయపెట్టియడం, బెదిరియడం కాదు, ప్రజల సంక్షేమం కోసం సేవకులుగా మారడం. అధికారంలోకి రాగానే ఇక మేము పాలకులము, మాకు తిరుగులేదు అని చెప్పే భావన గతంలో ఉండేది. కానీ ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటలకు పూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు ప్రజలకు సేవ చేయాలి, మాకు ప్రజలు అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి 5 సంవత్సరాలు సేవ చేస్తామనే దృక్పథం మా నాయకులందరిలో కూడా వచ్చింది. ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకుంటాం. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఒక నాంది కావాలి. మా కోడూరు అలా బీఈడీ కాలేజీ కోడూరు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కావాలి. కోడూరు ఎస్సీ గురుకులము, అక్కడ పట్టణంలో ఉన్న బీఈడీ కాలేజీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలవాలని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి ఆదివారం కూడా ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయమని చెప్పి మా నాయకులందరికీ చైర్మన్ గారికి చెప్పినాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి రాజకీయాన్ని ప్రజలకు చూపించాలి. సేవకులుగా రాజకీయ నాయకుడు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రత్యక్షంగా చూపించాలని చెప్పి మేమందరం కూడా భావిస్తాం. మేడం